Neil Lazarus, a well-known post-colonial critic, in his book called The Post-Colonial Unconscious, has talked about the unconscious of the post-colonial, like things which could be connected with the question of post-coloniality, but which remained in the background, which has not been foregrounded. We have talked about famines, wars, the colonial exploitation, etc. But one of the things which has not been foregrounded enough is the question of nature, the question of ecology in post-coloniality. And this is something which has been later on taken up by scholars like Pallavi Rastogi or my friend and colleague Shaurip Bhattacharya. But today the work will not focus on that. I just mentioned because, the limits of post-colonial is where I call limits as a kind of threshold. It's a kind of threshold thinking where I would like to carve the space where which the post-coloniality, the question of the post-colonial, of course touches, but does not explore, does not go into. So it's like the margins of in the margins of the post-colonial, the ecological question rebounds in certain ways. So the limits of post-coloniality here in this paper, there can be various kinds of limits. Like for example, in Pallavi Rastogi's book, she is talking about nature, but she is foregrounding her theory in terms of post-colonial disaster. She is talking about the disaster unconscious. Here, I would bring the question of the Anthropocene, and some amount of work on the ecological question in the third world has been done. But I think enough work has not been done in the field of how we bring the question of Anthropocene. And it is particularly very important because of like Dipesh Chakraborty's book, The Climate of History in the Planetary Age, where he mentions again in certain ways how the question of the Anthropocene remains outside the question of the political, particularly the way the question of the political is framed into post-coloniality. মানে এক কথায় বলতে গেলে পোস্ট-কলোনিয়ালিটিতে আমরা যেভাবে এটাকে পোস্ট-কলোনিয়ালিটিকে পলিটিক্সকে যেভাবে আমরা ভাবি, ইতিহাসকে হিস্ট্রিকে যেভাবে ভাবি, দীপেশ চক্রবর্তী ইজ এ প্রফেশনাল হিস্টোরিয়ান, সেখানে কিন্তু এই মানে জাস্টিসের যে ধারণা, সেই জাস্টিসের ধারণাটা ভীষণ মানবকেন্দ্রিক, অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক। এবং এই অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক মানবকেন্দ্রিক যে ভাবনাটা, সেখানে ধরা যাক বলা হলো যে ওয়েস্ট যেভাবে কনজিউম করে, the Western countries and the people who can closely follow the West, also in India, because the question of the post-coloniality has moved towards the question of combined and uneven development. That is the latest kind of theorization which we see in our country by people like Pablo Mukherjee, by Shaurip to a certain extent. It has been foregrounded by the Warwick Research Collective. And if we take it up from there, the question of combined and uneven development talks about the many colonizing spaces within the erstwhile colonized nation as well, just like there are many colonized spaces within the colonizing nations, the erstwhile colonizing nations. So the world has been, the split of the world by in terms of west and east, the global north and south, has been superseded gradually by the idea of combined and uneven development, which Dipesh also mentions in his work. And he says that if we think of post-coloniality in that sense, not only in the sense of the old geographical colonization which happened, geographical and economic colonization that happened, but in the context of today's world, there also the question of Anthropocene comes into a kind of aporetic relationship
aporia is a term for those who may not know, is a problem which talks about the uncrossability, where two things come together to create an impasse, where you cannot determine justice by remaining faithful to any one of them, though both are correct in certain ways. So a kind of epistemic impasse is created, epistemical and ethical impasse, where we see, for example, the example Dipesh cites is the use of air condition in the third world countries like India, like where in order to survive from global warming, you need to use air condition because the heat waves have increased, the temperature is on sharp rise. It is now called not global warming, we use the word, new word is used, global boiling. It's called global boiling now. So in order to escape that, the lower income groups, we are also trying to purchase AC, maybe a second-hand AC, and run it for a few hours. And they say that once they have started using it, they cannot go back. Though the question of global warming and the impending catastrophe demands the lessening of the use of air condition or using machines which are less damageable but higher in price. And that would stop and deter the people in these erstwhile colonies, in the poor people who are at the receiving end of the combined and uneven development. And so they would not be able to afford the AC anymore. So that would talk about the question of climate justice, because the question of climate justice will put it into the crisis of, on one hand, we have the West, which has caused much more damage across history than the colonized nations, and the economically empowered countries. They have the capacity to do much damage, and they have already created a huge damage, disproportionate damage, and we are at the receiving end. So climate justice would say that yes, the poor people in order to survive should also use these machines, but that would go against the question of global warming and saving the earth, sustainable development. So this is a crisis which Dipesh, in order to just explain my argument, it exists at the limit of the post-colonial politics, because the politics which we do, the question of justice, the question of equality and equity is something which is very, very anthropocentric, which talks about the difference between man and man, among the human beings, but it does not take into account the question of the non-human animals, plants, the non-human entities, and the non-living, because the non-living is in danger, the material earth is in danger, the environment is in danger, and this ecological catastrophe will conversely also affect the humans. So in this crisis, we see that there are two kinds of limits of post-coloniality. One is the limit which the people like Neil Razaras or Pallavi Rastogi or Shorit Bhattacharya would talk about, where the post-colonial politics have not taken into cognizance the very important and pertinent question of the ecology and maybe also the Anthropocene, because of the combined and uneven development, the previously colonized nations are at the receiving end. So that touches the question of the ecology but doesn't explode it. It remains in the margin. And also the limits of the post-colonial politics in the sense that we cannot approach the question of what Dipesh calls planetarity, the planetary question, which is a very, very important question. And planetarity, as the way Dipesh elaborates, is something which is different from, as he calls, the world, the earth, and also the globe. The world, which actually he picks up the concept of the world from Heidegger, from the German philosopher Martin Heidegger, where he talks about earth as a kind of container, engaging with which human produces the world, a world of its own, and human beings
by engaging with the earth in its own way, its own phenomenological experience, তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, তার এনকাউন্টারের মাধ্যমে মানুষ এই যে আর্থটাকে ওয়ার্ল্ডে পরিণত করে, যেটাকে হাইডেগার বলছেন ওয়ার্ল্ডিং। একটা ওয়ার্ল্ডিং এর মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি ক্রমাগত। তাহলে এই ওয়ার্ল্ডিং এর প্রশ্নটা এবং তার সঙ্গে আর্থের যে কানেকশন, আর্থ হচ্ছে একটা আধার যার উপরে ওয়ার্ল্ডটা তৈরি হচ্ছে এবং নির্ভর করছে, মানুষের তাকে অর্থ প্রদান এবং মানুষের তার সঙ্গে যে আদান প্রদান তার মাধ্যমে, which is again another form of anthropocentric thinking, though it talks about the question of brings the question of the earth, and it also brings the question of the impossibility to understand the worldly. হাইডেগার একটা শব্দ ব্যবহার করছেন আনকনসিলমেন্ট, মানে কনসিল্ড রয়েছে যেটা, একটা যেন আবরণ উন্মোচিত হচ্ছে, কিন্তু এই উন্মোচনের প্রক্রিয়াটা যেন কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। তাই জন্য আনকনসিলমেন্টের মাধ্যমে সত্তা যেন একটা ওয়ার্ল্ডিং এর মধ্যে দিয়ে চলছে, বিং, এবং সেই বিং শুধু ওয়ার্ল্ডিং এর মধ্যে দিয়ে চলছে তাই নয়, বিং তাই সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেকেও তৈরি করছে। যে আত্মনির্মাণ আসলে কিভাবে তৈরি হচ্ছে, জগতের সাথে তার এনকাউন্টারের ফলে। এই জগৎ হচ্ছে আর্থ, পৃথিবী, যেটা কিনা বিশ্বে পরিণত হচ্ছে, ওয়ার্ল্ডে পরিণত হচ্ছে মানুষের এনকাউন্টারের মধ্যে দিয়ে, আর মানুষ তার সত্তা লাভ করছে এই এনকাউন্টারের মধ্যে দিয়ে, এরকম একটা স্ট্রাকচার বলছে। কিন্তু এই চিন্তাটাকেও অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক বলে একরকমভাবে বাদ দিচ্ছেন দীপেশ, এবং প্ল্যানেট বলছেন এমন একটা জিনিস যেটাতে গ্রহের ইতিহাস। গ্রহ হচ্ছে, যদি আমরা এনাকে মেনশনও করেছে, যদি আমরা টিমোথি মর্টন, একজন খুব ইম্পর্টেন্ট ecological thinker, according to Timothy Morton, the objects which has a life larger than the human life and which has effects which are beyond the imagination and cognitive ability of human life, they are called hyper objects. The hyper objects can be created by the humans, but the hyper objects are also ecological out there objects on which the human beings have no authority. So hyper objects temporally, spatially, they exist. Temporally and spatially they exist beyond the human imagination, so imagining Earth as a kind of planet, as a kind of not Earth, planet as a kind of hyper object, which talks about the substance with which it is made, and which has a larger geological history, which doesn't, of course, correspond with the human history, anthropocentric history. So here, what we will try to do now is this is the more or less the framework from which I am beginning my thinking, and from this framework the question would be that, and Dipesh Chakraborty uses this word, one word, he has another book on One Planet, Many Worlds. One planet, he talks about one planet. My many worlds, he talks about the human world. There are many human worlds, and there is only one planet, that is the planet Earth, which he refers to, among many planets of course, but he is referring to the one planet. By one planet he means the Earth at this moment, the planet Earth which we dwell, and this planet is definitely not determined by human dwelling. This planet is beyond our cognition. It can, and what Dipesh says, he says that it can be determined and understood by what we call Earth system science. Earth system science uses this word, Earth system science. This is a critical vocabulary which is nowadays used in the context of Anthropocene, and it combines a series of scientific investigations, geological, astronomical, biological, etc., coming together to understand the functioning of the Earth as an entity, as a complete entity. And it is actually a development of the Gaia hypothesis, which imagines Earth as a living object having a life of its own and an afterlife of its own. So, though the Gaia, there is a kind of debate between the two, Gaia theories and the theories of Earth system science, but they come very close to each other. So, if we begin from there, সেখান থেকে যদি আমরা শুরু করি, তাহলে আমরা কি এই ওয়ার্ল্ডটাকে, এই প্ল্যানেটটাকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি, নাকি প্ল্যানেটটাকে শুধু বৈজ্ঞানিক যে এক্সপ্লোরেশন তার মাধ্যমেই বোঝা যায়, এবং যে বোঝার উপর আমাদের
রাজনীতির ডেফিনেটলি অ্যানথ্রোপোসিন মানে হচ্ছে সেই যুগ যেটা মানুষের যে কাজ প্রকৃতির ওপর, মানুষের যে কাজ, যে কাজগুলো কিন্তু আসলে পলিটিক্যাল, ভীষণভাবে পলিটিক্যাল। ফর এক্সাম্পল, আনাদার নেম ফর ক্যাপিটাল অ্যানথ্রোপোসিন ইজ ক্যাপিটালোসিন। যে ক্যাপিটালিজমের ফলে যে হঠাৎ করে মানব সভ্যতা হঠাৎ করে যেভাবে এগিয়ে গেছে, তার মাধ্যমে পরিবেশের ওপর যে মানুষের প্রভাব, অথরিটি এবং পরিবেশের যে বদলে যাওয়া, সেটাও কিন্তু ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের যে প্রসেসগুলো, সেগুলো 1950-এর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড রকম হ্যাসেন করেছে, বেড়ে গেছে, এবং তাতে যে ইকোলজিক্যাল যে ড্যামেজ সেটাও অনেক তাড়াতাড়ি, এবং আমাদের যেটা বলা হচ্ছে যে the next extinction is coming near. It has been, the life of the next extinction has been shortened. তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এক্সটিংশনের যে সময়টা, যত সময় তো পরে একটা এক্সটিংশন হতো, আমরা জানি যে পৃথিবীতে একটা সময়ের পর প্রাণ চলে যায়, আবার নতুন প্রাণের উদ্ভব হয়, আবার একটা কোনো ক্যাটাস্ট্রফি আর কিছু হয়, সেই ক্যাটাস্ট্রফির সময়টা জানি এগিয়ে আসছে মানুষের অ্যাক্টিভিটিসের ফলে, তার ফলেই এটাকে অ্যানথ্রোপোসিন বলা হচ্ছে। তাহলে এই যে অ্যানথ্রোপোসিন, সেটার উপর ডেফিনেটলি হিউম্যান পলিটিক্স, হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিসের একটা প্রভাব আছে। কিন্তু এই যে জিওলজিক্যাল আর্থ, এই প্ল্যানেটারিটি, এটার থেকে কি মানুষ সম্পূর্ণ বিচ্যুত? মানুষের রাজনীতি কি সম্পূর্ণ বিচ্যুত, নাকি মানুষের রাজনীতিও একরকমভাবে এই প্ল্যানেটারিটির দ্বারা এফেক্টেড, যেটা হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না? এবং সেই প্ল্যানেটারিটিকে কি আমরা ছুঁতে পারি যদি আমাদের যে বোধ, আমাদের যে বিচার বোধ, যেটা কিনা সম্পূর্ণরূপে অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক, সেটা দিয়ে যদি না বুঝতে পারি, তাহলে কি অন্য কোনো উপায় আছে এটাকে বোঝার? বিশেষ করে যে মূল স্রোত সমাজের যে গঠন, সেই গঠনের বাইরে যারা থেকেছে, যারা হচ্ছে অ্যাট দ্য রিসিভিং এন্ড, আইরনিক্যালি জাস্ট লাইক দ্য মাদার আর্থ। আমরা যদি ইকো মার্কসিজম পড়ি, তাহলে আমরা দেখব যে মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য, আর মানুষের উপর প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য, নন হিউম্যানের ওপর মানুষের আধিপত্য একই যুক্তিক্রমের দ্বারা যেন সাজানো। তাহলে এইটা যদি আমরা দেখি, তাহলে এই যে রিসিভিং এন্ড, ইফ প্ল্যানেট ইজ অ্যাট দ্য রিসিভিং এন্ড, অ্যান্ড দেন we are scared because we are at the receiving end of the planet very much, তাই জন্য আমরা ভয় পাচ্ছি। আসলে আমরা স্বার্থপর, আসলে আমরা অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক, তাই জন্যই আমরা অ্যানথ্রোপোসিনকে নিয়ে আসছি। কিন্তু এই অ্যানথ্রোপোসিনের সঙ্গে যে আমাদের যে এঙ্গেজমেন্ট, যে মানুষ কেন্দ্রিক যে পলিটিক্স, তার বাইরে অ্যানথ্রোপোসিনের সঙ্গে আমাদের এঙ্গেজমেন্টটা তৈরি হচ্ছে যেভাবে, সেইটা হচ্ছে প্ল্যানেটারিটিকে বাদ দিয়ে। ঠিক একই রকমভাবে যারা মার্জিনালাইজ কমিউনিটির লোক, বি ইট রেসিজম অর কাস্টিজম, পিপল হু আর অ্যাবান্ডেন্ট, তাদেরকে আমরা আমাদের চিন্তা, চেতনা, বিচারবোধ এবং জগৎ, আমাদের যে স্পেশিয়াল যে বাউন্ডারি, স্পেশিয়াল ইম্যাজিনেশন, তার বাইরে রেখেছি এবং এসেনশিয়ালাইজ করেছি অ্যাজ দ্য আদার অফ দ্য ক্যাটাগরি অফ হিউম্যান। আমরা এখন পোস্ট হিউম্যানের কথা বলি। তাহলে একরকমভাবে প্রশ্ন করা যায় যে তাহলে কি দলিত সাবজেক্টটা আসলে একরকমভাবে পোস্ট হিউম্যান? বিকজ আমাদের যে হিউম্যানিজম, সেই হিউম্যানিটির যে ক্যাটাগরি, দ্যাট ইজ নট অনলি, we can have a liberal humanism, we can say that we think all the humans as equal, but that does not give equity unless and until we talk about the specific kinds of alienation and abandonment which is caused by the history of casteism. We cannot think about the caste in terms of its denial, or we cannot solve the problem of caste in terms of its denial. তাহলে আমরা যদি মার্জিনাল সাবজেক্টের জায়গা থেকে দেখি, যারা হচ্ছে যে এই যে জগতের রিসিভিং এন্ডে, আমি অন্য কাজে দেখিয়েছি যে আসলে এই যারা রিসিভিং এন্ডে রয়েছে, তারা শুধু পলিটিক্যালি এবং সোশ্যালি যে রিসিভিং এন্ডে রয়েছে তা নয়, তারা ইকোলজিক্যালিও অটোমেটিক্যালি তারা রিসিভিং এন্ডে চলে যায়। বিকজ দ্য ইকোলজিক্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল alienation, marginalization, for example the experience of the partition has affected the poor people, and among the poor people a large number is from the lower caste because of the history of casteism. They are also affected much more intensely by the damage. So that is another work which I am referring, which I have already done, that how I have talked about partition as a kind of hyper event following Timothy Morton's formulation of hyper object. It is an event which could not be accommodated by the immediate political event, but it talks about the other geographical, ecological, political moments like
the long history of casteism, the migration of the Dalits, the treatments of the Dalits later on, at a later phase, at a later time, in another temporality, in the contemporary period, within the city. All these temporalities come together to form the partition, particularly for the Dalit subject. So the partition is not only the political event of the partition, as the way we understand. Even the way partition happened, which actually kept a large number of Dalit constituents outside it. So that also happened. The pattern is also in amnesic of caste. It has an inherent caste amnesia in it. So if we think in terms of, in this way, we see that the Dalits, the subaltern subjects, I use the word Dalit in an extended sense of Dalit Bahujan, where I would include the SC, ST, OBC, the tribal people, all who are in some certain ways marginalized by the caste, but also affected by the class structure of this country, which is again controlled by the Brahminical economy. So, if we think in this sense, then can the experience, the phenomenological experience of alienation, which forms the subjectivity of the marginalized caste, এই যে কাস্টের যে তাদের যে চেতনা, আমরা মানুষ, আমাদের মানুষের মনুষ্যত্বটা তৈরি হচ্ছে আমাদের যে সেন্স অফ সেলফ, সেন্স অফ ইগো, যেটাকে আমরা তৈরি করছি ইন টার্মস অফ মাস্টারি, যেন আমরা পৃথিবীর যে কোনো সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবো, এমনকি ইকোলজিক্যাল সমস্যার সমাধানও যেন আমরা খুব সহজে করে দিতে পারি। রাজনৈতিক একটা সমস্যা তৈরি হবে, তারপর সেটা আমি সমাধান করে দেবো। আজকে আমি এনভায়রনমেন্টকে ড্যামেজ করবো, তারপর সেটা আমি সমাধান করে দেবো। বিল গেটস বলেছে কিছু কেমিক্যাল ছুড়ে দেবে আকাশে, তারপরে ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের এফেক্ট চলে যাবে আর ওজোন স্তরের ফুটো বন্ধ হয়ে যাবে। সরকার বললো যে ঠিক আছে পার্টিশন করে দাও, ও পাশ থেকে শরণার্থী এলে আমরা বুঝে নেব। তো এই যে একটা ওভার কনফিডেন্স অফ এই যে কনফিডেন্স সেলফ which happens, which occurs to the privileged subject, is something which is absent not voluntarily but epistemologically, জ্ঞানতাত্ত্বিক নিয়মে এটা অ্যাভেলেবেল নয় দালিত সাবজেক্টের কাছে। তাহলে দালিত সাবজেক্ট অনেকটা যেন নেচারের মতো করেই, অ্যাবান্ডেন্ট নেচারের মতো করেই নিজেকে দেখে, নিজেকে ভাবে এবং প্ল্যানেটারিটির সঙ্গে এনগেজ করে। এটা মূল জায়গা এবং সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করছি ভাবা যে এই যে লিমিট অফ দ্য পোস্ট কলোনিয়ালিটি, সেই লিমিট অফ দ্য পোস্ট কলোনিয়ালিটিতে যদি ওয়ার্ল্ড, আর্থ এবং গ্লোবালাইজেশনের গ্লোব পেরিয়ে যেগুলো কিনা অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক প্ল্যানেটের কাছে আমরা পৌঁছাতে চাই, তাহলে এই দলিত বিষয়ী যে অভিজ্ঞতা সেটা আমাদের কোনোভাবে কাজে লাগবে কিনা, বা দলিতদের নিয়ে যে লেখা, দলিত জীবনের যে ঠিক ডেসক্রিপশনগুলো, সেগুলো আমাদের কোনোভাবে কাজে লাগতে পারে কিনা। তাহলে এটাই আমার মূল প্রতিপাদ্য, যেখান থেকে আমরা এটা শুরু করছি। এবং এখানে আমি আমার যে খসড়াটা তৈরি করেছি সেটা আমি শুরু করেছি রোহিত ভেমুলার সেই বেদনাময়, আমি বিখ্যাত বলবো না, বিখ্যাত বলাটা হয়তো অন্যায়ভাবে, সেই বেদনাময় সেই সুইসাইড নোট, যেটা কিনা আমাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে গেছে খবরের মাধ্যমে, তার একটা লাইন দিয়ে, যেটা কিনা দীপেশ চক্রবর্তীও ব্যবহার করেছেন তার বইতে, প্ল্যানেটারি অ্যাসপিরেশনস রিডিং আ সুইসাইড ইন ইন্ডিয়া। এই চ্যাপ্টারে দীপেশবাবু এই কোটেশনটা ব্যবহার করেছেন। দ্য ভ্যালু অফ আ ম্যান ওয়াজ রিডিউসড টু হিজ ইমিডিয়েট আইডেন্টিটি and nearest possibility, to a vote, to a number, to a thing. Never was a man treated as a mind, as a glorious thing made up of stardust. Note this line. Never was a man treated as a mind, as a glorious thing made up of stardust. In every field, in studies, in streets, in politics, and in dying and living. তাহলে এখানে দুটো জায়গা যেটা দীপেশবাবু তুলে নিয়ে এসছেন তার আলোচনাতে, একটা হচ্ছে দ্য ডিজায়ার টু বি আ মাইন্ড, মন হয়ে ওঠা, শরীরকে অস্বীকার করা, দলিত শরীর, যে দলিত শরীর নানা রকম অত্যাচার, অনাচার এবং অ্যাবান্ডনমেন্টের শিকার, বহিরাগতের যার অভিজ্ঞতায় জারিত যে শরীর, সেই শরীর থেকে সে মুক্ত হতে চাইছে, সে বিশুদ্ধ মন হয়ে উঠতে চাইছে। এখানে কোথাও একটা লিবারেল পলিটিক্সের জায়গা রয়েছে, সে ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে উঠতে চাইছে, যেখানে মন যেন এমন একটা জিনিস যেটা কিনা তার শরীরের যে সীমা, সেই সীমা থেকে তাকে অতিক্রম করে একটা অন্য জায়গা দেবে, যে মন আসলে ছড়িয়ে পড়তে পারে।
আর তারপরে যেটা হচ্ছে যে সে স্টার ডাস্ট হতে চাইছে, যেটা কিনা একরকমভাবে অ্যান্থ্রোপোসিনের সঙ্গে কানেক্ট করছেন দীপেশবাবু, যেন সে সেই প্ল্যানেটারিটির অংশ হতে চাইছে যে প্ল্যানেটারিটিটা আসলে তার শরীরের অংশ, এবং সে সেটাকে বুঝতে পারছে, কেননা যে উচ্চবর্ণের মানুষ সেই শারীরিকতাকে, আমাদের শরীর যে আসলে কতগুলো, মানে যেটা উনি ব্যবহার করছেন, এই শব্দটা একবার দেখছি, যে oozy substance, এই শব্দটা ব্যবহার করছেন, which is actually a collection of oozy substance that may spill out of the body, which we deny, the inorganic chemicals with which the body is made, but with which the universe is also made, that the universe and the body both are made with the same stardust. So, by declining the social, by declining the political, by declining the human world and committing suicide, the Dalit body, by denying the body, is trying to become at par with the stardust and become close to the planet, the planetarity, which is the predicament of all human beings, of which all human beings are a part. We are a part of the planetarity. We cannot make planetarity a part of us, but we are a part of the planetarity without knowing that. And Vemula is acknowledging that and is actually igniting this post-human thought of going towards that, becoming one with the planet. I don't agree completely with Dipesh's proposition where he says that this is a kind of liberal politics where the liberal identity of having a mind is foregrounded. And that is one side of the thing later, and the other side is trying to become the stardust. Since both the lines are connected one after another, I would propose that by becoming a mind and becoming free from the body, how the Dalit is defining the mind. This mind is not the Descartesian mind born out of a mind-body split. This is not the Descartesian thinking mind, which is in the mastery of the body. Rather, this is a mind which wants to go beyond the body, which is conscious, the mind which is conscious about the economy of, or an economy of death, disease and non-being. It is better not to be, because the Dalit self is ungrounded. The Dalit self is ungrounded in terms of experience. It has a different kind of connection with the world. The connection with the world is, that is why the Dalits are called by Ambedkar as Bahishkrit Bharat. Or as Ambedkar defines the word Antojo, Ante Jato, born in the end. Born in the end is not being born in the end of the caste order. Ambedkar defines born in the end as born in the end of the village, outside the village. Or another term which Ambedkar used in his essay of the same name, outside the fold. So the Dalit is outside the fold. And the outside the foldness of Dalit's subjectivity makes him come closer to the stardust, desirous of coming closer to the stardust. The only impending factor is the physical factor, the body, which is grounded in the social, which could not be freed of the social, from which Vemula wants himself to be free. So, and the consequence is death, which is the denial of the subjectivity, which is born out of an epistemological structure which denies the Dalit. So it's a denial of the denial in certain sense. So, because Vemula talked about, revolted against being a vote, a number, a thing, a vote is an entity which defines the difference of things. So it is not by becoming a mind, definitely Vemula is not talking about becoming a mind characterized by Descartesian mastery over the body, but rather it is opposed to the body and wants to free itself from it. I will
So, and this mind talks about the various forms of denial which phenomenologically makes the Dalit. The phenomenological encounter of the Dalit is through this state of, this experience of unbelonging. So the relationship between the earth and the world, the relationship between the earth and the world, where the world is made out of the earth by human engagement, is something where there is a certain degree of human mastery, human engagement. This active engagement is denied to the Dalit subject by the epistemic structure. And definitely in terms of untouchability. So, the Dalit subject cannot touch the earth to be one with it. So it is also a question of autochthony. Autochthony, which talks about the desire of the man to be connected with the earth. So that autochthonic impulse, which we call like being rooted, being grounded. When we talk about epistemically also, when we express something, we use the word I'm grounding my ideas. Like just now I'm grounding my ideas. But it is essential to unground. And Heidegger has also talked about the concept of ungrounding, against which he talks about the experience of grounding of the self to the earth. So, from here, I will quickly move to a few examples. I think I have already laid out the major part of my argument. And I will just read this section. The Dalit body, we can see, is marked by prejudice. And Dipesh, what's the word? Like taking up from Martha Nussbaum, he uses the word prejudice, prejudice, that is before the judgment. It's a judgment before the judgment. That acts as a priori judgment marked by disgust and abandonment, unsettling the liberal politics of post-colonial nationhood. It remains as a threshold of post-colonial politics. Similarly, the planetary at the present marks the limit of post-colonial politics, where the very notion of justice is unsettled by the aporetic effect of climate change, which is entangled with the question of justice for the marginalized subject. The discriminated subject faces higher chances of environmental hazards and climate refugeehood. But they also, through their demands for economic equality to the empowered, may put the question of climate justice against sustainable development. That is the aporia. This pushes us towards a much more impure thinking of the planet in terms of a mesh. I talk about a mesh aesthetics, rather than as a much more secure concept of one. Now, very quickly, how Sundar Sarukkai talks about the question of touching and untouching in his essay, Phenomenology of Untouchability, which is there in the cracked mirror. Touch could be seen as something that erases the distance between the subject and the object. But, as Aristotle shows, the interval is never abolished, only forgotten. And touch is more than contact because of the ever-present, ineradicable space between the objects of touch. It is the manipulation of this intervening medium that constitutes the different textures of touch. It is also this ever-present medium that is untouchable in the act of touch. তাহলে টাচেবিলিটির কথা যখন বলছি, অচ্ছুতের কথা বলতে গেলে আগে ছোঁয়ার কথা ভাবতে হবে। আমরা ছুঁতে পারি, আমাদের এই বিশ্বাস যে আমরা আসলে ছুঁতে পারি, আমরা আসলে যে গ্রাউন্ড করতে পারি, এটা আসলে আমাদের ভুলিয়ে দেয়। আসলে আমরা কোনোদিনই পুরোপুরি ছুঁতে পারি না, কারণ ছোঁয়ার মধ্যে এক ধরনের আত্মীকরণের জায়গা রয়েছে। কন্ট্যাক্ট ইজ নট টাচ। সরকাই পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, কন্ট্যাক্ট আর টাচ কিন্তু আলাদা। কিন্তু কন্ট্যাক্টটাকে যে আমরা টাচ বলে যখন ভাবছি, তাহলে যেটাকে আমি স্পর্শ করতে পারছি, এই সেন্স অফ মাস্টারি, তার মধ্যে কোনো একটা কিছুকে, ধরা যাক আমি পল্লবকে স্পর্শ করলাম, পল্লব আমাকে স্পর্শ করছে, আমার স্পর্শটাকে অনুভব করছে কিনা আমি কিন্তু জানতে পারবো না। বিশেষ করে পল্লবকে হয়তো করতে পারবো, কিন্তু টেবিলটাকে আমি স্পর্শ করলাম, টেবিলও কি আমাকে স্পর্শ করছে?
আমি কি টেবিলত্বকে স্পর্শ করতে পারছি? ক্যান আই রিচ এট দ্য হার্ট অফ দ্য থিং ইন ইটসেলফ, কনসিয়েন্ট থিং ইন ইটসেলফ? সেখানে কি পৌঁছতে পারছি? একটা জিনিসের, থিংয়ের দু রকমের অর্থ বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফেনোমেনোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য থিং, মানুষের সাথে সেই জিনিসের, বস্তুর যে অভিজ্ঞতাগত সম্পর্ক, আর একটা হচ্ছে সেই জিনিসটার আসলে সেই তার সত্তাটা কি, যেটা আমি কোনোদিন জানতে পারি। তাহলে এই যে ছোঁয়ার মধ্যেও আসলে আমি পুরোপুরি ছুঁতে পারি না, এই বোধটা বিস্মৃত হয়। শুধু তাই নয়, কোনটাকে আমি ছুঁতে পারি না। আমি যখনই ছুঁচ্ছি, এটা কোনো একটা কিছুকে টাচেবল বলা মানেই কোনো একটা কিছুকে ক্রমাগত আনটাচেবল করে তোলে নিজের অজান্তে। যেমন কিনা অ্যানথ্রোপোসিনের সমস্যাটাকে আমরা আনটাচেবল করে তুলেছি ইন দ্য ডিসকোর্স অফ ওয়ার্ল্ড or in the discourse of globalization, where we have a certain engagement of the globe with the globe and we think that is all, that is everything. একই রকম ভাবে দলিত সাবজেক্টকেও আমরা কিন্তু অচ্ছুত করে রেখেছি। আমাদের এই ছোঁয়ার ইকোনমিতে, আমাদের ছোঁয়ার বোধের মধ্যে কোথাও একটা অচ্ছুতের ভাবনা বারবার চলে আসে। তাহলে এইটাকে আনসেটেল করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? কিভাবে ভাবতে পারি? কার থেকে আমি শিখতে পারি তার থেকে, যে আসলে এই জাগতিক যে রুটেডনেস, যে এই যে শিকড়ের যে বোধ, সেই শিকড়ের বোধ থেকে যে বিচ্যুত, যে হচ্ছে আপরুটেড লাইফ। যতীনমালার একটা উপন্যাসের, একটা আত্মজীবনী উপন্যাসের নাম তুলে বলা যেতে পারে শিকড় ছাড়া জীবন। যাদের জীবন হচ্ছে শিকড় ছাড়া, সেই শিকড় ছেঁড়া জীবনের যে অভিজ্ঞতা। এরকম নামগুলো কেন হয় দলিতদের আত্মজীবনী? ছেঁড়া জীবন, ছন্ন ছাড়া। মনোরঞ্জন ব্যাপারী দুটো আত্মজীবনীর কথা বললাম। হ্যাঁ, তাহলে এই যে আত্মজীবনীগুলোর নাম, এই নাম থেকেই কোথাও একটা বোঝা যাচ্ছে আ সেন্স অফ ডিসকানেক্টেড কানেকশন উইথ দ্য আর্থ। তো এটাকে বুঝতে আমি খুব কুইক দুটো গল্প ব্যবহার করেছিলাম, জাস্ট গল্পগুলো মেনশন করে আমি, এটাই সেকেন্ড সেকশন, তো তারপরে আমি শেষ জায়গাটায় চলে যাব, সেটা বেশিক্ষণ লাগবে না। নবরম ভট্টাচার্যের দুটো গল্প, একটা হচ্ছে একটা লোক ও একটা কুকুর। এই গল্পে একটা বন্যায়, একটা জলোচ্ছ্বাসে একটা ভিখারি বুড়ো, একদম হতদরিদ্র একজন বুড়ো, সে একটা ঘরে একা থাকে। সেই ঘরটা ভেসে গেছে এবং সেই বুড়োর চলৎশক্তিহীন, সেখান থেকে বেরোতে পারেনি, সে ভেসে গেছে। এবং পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে একটি কুকুর, সে কোনোভাবে ওই ঘরে ঢুকে পড়েছিল, সেও আর বেরোতে পারেনি, সেও মরে গেছে। এখানে দুটো মৃতদেহকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে এবং এই গল্পের একটা জায়গা পড়লে হয়তো বোঝা যাবে, একটা ছোট জায়গা পড়ছি। Kind of thick phenomenological description where the human is kind of in a kind of flat ontological relationship with the non-human and also with the other objects. Flat ontology একটা শব্দ, যেটা আমি গ্রাহাম হারমানের থেকে নিয়েছি। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড অন্টোলজি বলে ওনার একটা বই আছে। বুড়োটা আর কুকুরটা এই ঘরটাতেই ছিল। সন্ধে হলো, অন্ধকারে জলের স্রোতটা বাড়লো, বৃষ্টিও পড়ছিল জোরে, বাদ পড়ছিল। বুড়োর ঘরের মাটির দেয়াল একদিকে ধসে পড়েছিল। জলের ধাক্কায়, জলের টান, চোরা টানে বুড়ো আর কুকুর দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অন্ধকারের মধ্যে জল যেদিকে গিয়েছিল সেদিকে ভেসে গিয়েছিল তারা দুজনে। ল্যাক অফ মাস্টারি। অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটা ডুবে গিয়েছিল। পলিব্যাগে মুড়ে আর লাঠিটা পড়ে যাওয়া চালটার পচা খড় বাসে আটকে যাওয়ায় ওদের সঙ্গে যেতে পারে। তাহলে মানুষ, বস্তু, প্রাণী সবাই ওই স্রোতে একই রকমভাবে ভেসে যাচ্ছে, তাদের ডিফারেন্স কোথাও একটা গিয়ে কোল্যাপস করে যাচ্ছে। এবং এভাবে আমরা প্ল্যানেটারিটিকে এনকাউন্টার করছি, নট ইন টার্মস অফ not only I'm not denying that, not only in terms of art system science, which also in a roundabout way assumes the scientific understanding of the planetary, but in the kind of flat ontological way of encountering the earth
with the sense of not being able to touch it. বা আরেকটা নবরুণ ভট্টাচার্যের গল্প নিউক্লিয়ার উইন্টার। এই নিউক্লিয়ার উইন্টার গল্পটাতে যেটা হয়, একটি লোক, মানে দুটো গল্প ন্যারেটিভ পাশাপাশি চলছে। একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার উইন্টার যে আসতে পারে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ধ্বংসটা খুব তাড়াতাড়ি হবে, সেই নিউক্লিয়ার উইন্টার, যেটা কিনা ভীষণভাবে অ্যানথ্রোপোসিনের একটা অ্যানালোগাস ন্যারেটিভ, যে এটা আসলে ওই 1904-এর 5-6-এর দশকে খুব অ্যাক্টিভ ছিল। সুবিমল মিশ্রের একটা গল্প আছে যেটা নিয়ে আমি কাজ করেছি, রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েস্ট, এটা 7-এর দশকের লেখা। তো সেই সময় নিউক্লিয়ার ক্যাটাস্ট্রফির যে ভয়, নিউক্লিয়ার লিটারেচার বলে এক ধরনের সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল, যেটা বারবার ওই নিউক্লিয়ার ক্যাটাস্ট্রফির কথা রেফার করছে। তো যেটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন আমরা যেমন মানুষের কাজের ফলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে বলছি, তখন ওই নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংস হবে, এরকম একটা ন্যারেটিভ ছিল। তো এই নিউক্লিয়ার উইন্টারের ডেসক্রিপশন আসতে পারে সেইটার সঙ্গে সঙ্গে একই সঙ্গে চলছে জ্যোতিষ বলে একজনের গল্প, যে তার মাকে ছাদে বসিয়ে রেখেছে, বৃদ্ধা মা, চলৎশক্তিহীন, বসিয়ে রেখে সে ভুলে গেছে এবং ভুলে যাওয়ার পরে তারপর অনেক পরে তার মনে পড়েছে, গিয়ে দেখছে যে বৃদ্ধা মারা গেছে। সেই বৃদ্ধা মারা গিয়ে ঠান্ডায় কাঠ হয়ে পড়ে গেছে। So kind of human callousness and human ability to touch the environment or touch the other human, but having the confidence, because this is a story which talks about the consumerist economy in which even lower middle class family is living. And the last line was, এখনো নিউক্লিয়ার উইন্টার আসেনি, তবে আসবে, কথার খেলাপ করবে না, যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ শোনা যাবে ছাদে কি হয়েছিল জ্যোতিষটা। তো এই ছাদে কি হয়েছিল জ্যোতিষটা বললেই সে খুব বিব্রত হয়ে পড়ে, কেননা তার জন্যই তার মা ওভাবে মারা গেছে। সো ইটস এ কাইন্ড অফ আনক্যানি। সো ইটস এ কাইন্ড মোমেন্ট অফ দি ইরাপশন অফ দ্য টেক্সচুয়াল আনক্যানি, যে আনক্যানিটা ভীষণভাবে গ্রাউন্ডেড টু দ্য হিউম্যান ওয়ার্ল্ড, বাট অলসো ইটস আ প্ল্যানেটারি আনক্যানি। তাই জন্য একদিকে যেমন বারবার যেটা বলা হচ্ছে, একদিকে যেমন প্ল্যানেটারিটির একটা এফেক্ট আছে মানুষের ওপর, বা মানুষের একটা এফেক্ট আছে প্ল্যানেটারিটির ওপর, প্ল্যানেটারিটিরও একটা এফেক্ট আছে মানুষের ওপর। মানুষ কিন্তু ইন্টারস্পাস বাই প্ল্যানেটারিটি। একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন ক্যাথারিন বেলাভো, মেন্টালিটি, এবং মেন্টালিটি শব্দটাকে সাইকি থেকে আলাদা করেছে। যে মেন্টালিটি আসলে, এই মেন্টালিটি শব্দটা আসলে সোশ্যাল, পলিটিক্যাল, ইকোলজিক্যাল, ইনঅর্গ্যানিক, তার সব কিছুর সমাহার, যার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইভলিউশনারি বায়োলজির মধ্যে দিয়ে, প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে মানুষের মন বা চেতনা তৈরি হচ্ছে। তাই জন্য চেতনা যে আসলে বিচ্ছিন্ন কোনো একটা ব্যাপার তা নয়, চেতনাও আসলে ইকোলজিক্যালের দ্বারা ডিটারমাইন্ড এবং রুটেড, যে ইকোলজিক্যালটাকে আবার মানুষ এফেক্ট করছে। তাই জন্য এটা একটা ডুয়াল প্রসেস যেটা ক্রমাগত চলছে, এবং সেটা আমরা বুঝতে পারি যদি আমরা দলিত মানুষের যে ন্যারেটিভ এবং দলিত মানুষের নিজের অভিজ্ঞতা সেটাকে যদি আমরা দেখি। তাই জন্য আমি শেষ করার আগে আরো দুটো উদাহরণ দিয়ে নেব। একটা হচ্ছে মনোহর মৌলি বিশ্বাসের আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি, যে বইটাতে একদম প্রথমে যে ভূমিকা রয়েছে, সেই ভূমিকায় কিভাবে তার নিজের পৃথিবীর কথা বলছেন মনোহর মৌলি বিশ্বাস। আমি দু একটা জায়গায় পড়লে বোঝা যাবে। আমি আমার আত্মচরিতের নামকরণ করেছি আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি। আমার ভুবন বড় যন্ত্রণা, অন্যের থেকে করুণা পাওয়া। আমার ভুবন যে আলাদা এক ভুবন, তাই আত্মচরিত পাঠ করলে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে বলে আমি স্থিরভাবে বিশ্বাস করি। প্রথমে আমি আমার আত্মচরিতের নাম রেখেছিলাম কৃষ্ণিকা, পরে সেটাকে আরেকটু সংশোধন করে নিয়ে করেছিলাম কৃষ্ণিকার জীবন ও মৃত্যু। কৃষ্ণিকা একটি অপ্রচলিত বাংলা শব্দ, এবং এই অপ্রচলিত শব্দটির মানে কচুরিপানা। পরে ভেবেছিলাম সোজা করেই বইটির নামকরণ করে ফেলি কচুরিপানার জন্ম জীবন মৃত্যু। শেষ মুহূর্তে নিজেকে কচুরিপানা ভাবতে কষ্ট হলো, এবং গোটা বইতেই বারবার এই কচুরিপানার যেটা ফ্রিলি ফ্লোট করে, সামথিং উইচ ইজ ফ্লোটিং ফ্রিলি উইদাউট এনি অটোনমি, উইদাউট এনি মাস্টারি, a natural object, and it is also an object which could not be accommodated into the human economy of use.
তাহলে kind of sense of waste which propels the Dalit identity, the sense of waste which constructs the Dalit identity as close to, as Dipesh Chakraborty also mentions this in his work, as close to dead bodies, animals, dead bodies, and the fecal matter, মল মূত্র, যেটাকে আমরা চিন্তা চেতনা বোধ বুদ্ধির বাইরে রাখি, এবং অথচ যেটা আমাদের সাবজেক্টিভিটির একটা খুব ক্লোজ অংশ। সেটাই কি লিমিট আমাদের পলিটিক্সের, রাজনীতিরও লিমিট নয়? সেটাও কি আমাদের অ্যানথ্রোপোসেনিক থিঙ্কিংয়েরও লিমিট নয়, যেটাকে আমরা স্পর্শ করতে চাই না? আমরা কি কোনোদিন মল মূত্র মৃতদেহ স্পর্শ করতে চাই? আপনারা জানেন এগুলো স্পর্শ করলে হিন্দু ধর্মে নানা রকম রিচুয়াল আছে যেগুলো আমাদের পালন করতে হয়। সেটা খুব স্পষ্টভাবে মনুসংহিতার মতো যে টেক্সট সেখানে পরিষ্কারভাবে রয়েছে। তো এবং সেই অভিজ্ঞতাটা কীরকম? এর মধ্যে কোথাও অতিশয়োক্তি নেই, আত্মগরিমার প্রচার নেই। যা আছে সে কেবল জলকাদার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা এক বিস্ময়কর জীবন ও তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, দারিদ্র, জাতিভেদ ও অনাহারের কথকতা। তাহলে জলকাদার মধ্যে বেড়ে ওঠা অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে চলে আসছে এই জাতিভেদ এবং দারিদ্রের অভিজ্ঞতা। তাহলে ইকোলজিক্যাল এবং সোশ্যাল দুটো কাছাকাছি চলে আসছে এখানে, যেটা কিনা তার সাবজেক্টিভিটি তৈরি করছে। এবং সেই চোখ দিয়ে যখন তিনি পৃথিবীকে দেখছেন, তখন যে সেন্স অফ মাস্টারি দিয়ে আমরা দেখি এই জগৎকে, এমনকি প্ল্যানেটারিটিকেও, যে জন্য উই আর টকিং অ্যাবাউট আ সায়েন্স which can actually determine the planetary, understand the planetary, not in anthropocentric terms. So, not only physics, not only biology, not only the hard sciences, but the poetic also has a role to play in the understanding of the Anthropocene, and that too from a marginalized standpoint. So use a marginalized standpoint, but one has to remember the last word which I would say, I have referred to a text by Adhir Bishwas where he says that Deshbhag niye kotha bolte gিয়ে, where he has repeatedly talks about his ecological abandonment in his village and also the kind of spatial abandonment he has faced in the new country, India, where he arrived. But this ecological, social and political abandonment which works together is not the only side of it. Through this experience of unbelonging, the being of the Dalit is found. We should not think of it in terms of an absolute. We should think of it in a kind of, in terms of an agnotological plasticity, agnotological where agnosticism is there, the logic of agnosticism, where we do not know completely. If we say that the Dalit unbelonging will solve the problem, that is also a kind of another way of assuming mastery from the back door. So an agnotological possibility, just like we have the duality of global warming and air condition as the solution to the global warming, which comes in conflict with each other. But our anthropocentric belonging also has to acknowledge the limits of the political and stay with the trouble. And definitely the Dalit subject stays with the trouble. So I would end with this question to all of you, which I am also thinking. Can a close reading of the narratives of the marginalized humans and excavating their mentality in the sense Catherine Malabou has used, I already talked about that, excavating their mentality help us approach the Anthropocene? Can the subaltern speak to the planetary? Thank you. Interestingly, এখানে যেটা করছে সম্রাট সেটা হচ্ছে যে একভাবে মানে সাবহিউম্যানকে লিংক করছে
পোস্ট হিউম্যানের সঙ্গে, যে মানে ইটস নট মানে এই যে সাবজেক্ট ফরমেশন তার মধ্যে প্রথিত আছে যে দ্য কোয়েশ্চেন অফ অবজেকশন, যে মানে ইনএভিটেবিলিটি অফ অবজেকশন, এবং যেটা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে একটা সাবহিউম্যান এক্সিস্টেন্স, এই সাবহিউম্যান এক্সিস্টেন্স কি করে পোস্ট হিউম্যানের কথা বলতে পারে সেইটা ওর কোয়েরি। এবারে এইখানে যেন মনে হচ্ছে যে একটা এমন একটা প্ল্যানেটারিটির কথা যদি আমরা ভাবি, which is kind of beyond the anthropocentric worlding এর বাইরে, যে যদি কিছু থাকে যেটাকে আমরা প্ল্যানেটারি, যেটা দিবেশ চক্রবর্তী যেভাবে বলছেন যে প্ল্যানেটারি একটা রিয়েল which is beyond the anthropocene, মানে আমাদের ভাবনার বা আমাদের ডিরেক্টলি মানে হিউম্যান বিইং তার কাজের বাইরে যদি একটা ক্ষেত্র, যেটা প্ল্যানেটারি একটা ক্ষেত্র, আমরা সেখানে অন্য অনেক কিছু অন্য যেটা ওর লাস্টে গল্পটা বলতে, যেমন সব যখন যেখানটা এক হয়ে যায়, যেখানে আর কি মানে মানুষ অ্যাজ মানুষ সেটা যেমন আর থাকে, যাই হোক। তো সেখানটা আমার মনে হচ্ছিল যে এই কিভাবে একটা সাবহিউম্যান লাইফ বা লাইফ অফ দ্য মানে দলিত, সেটা কিভাবে লিঙ্ক করা যায় পোস্ট হিউম্যানের সাথে, এইরকম একটা প্রশ্ন করছে। এবং এটা যেভাবে মানে মূলত ওর বক্তব্যটা হচ্ছে যেভাবে আমরা ওয়ার্ল্ডকে মানে অ্যানথ্রোপোসিন যেভাবে মানে ডিটারমাইন করছে একভাবে মানে ওয়ার্ল্ডকে, এবং যেভাবে যেটা গোটা জিনিসটা ইমপ্লিকেটেড হয়ে আছে এই অ্যাগ্রেশন, যেটা অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক অ্যাগ্রেশন, ঠিক সেম লজিকে হয়তো আমরা দেখতে পাবো যে ও যেটা বলছে দলিত যেভাবে অপ্রেসড হচ্ছে, আমরা ভাবতে পারি ওমানও সেভাবে অপ্রেসড হচ্ছে, বা এই ক্যাটেগরিগুলোকে এভাবে আমরা দেখতে পারি। তো উইচ ইজ ট্রু এবং খুবই ইন্টারেস্টিং, এবং এভাবে মানে এই সাবহিউম্যান থেকে পোস্ট হিউম্যানে যাওয়ার জার্নিটা থ্রু অবজেকশন। আমার এখানে একটা বক্তব্য থাকছে, মানে এটা ঠিক প্রশ্ন নয়, একটা অবজারভেশন, ও এটা নিয়ে কাজ করছে, আমিও এক্ষুনি শুনে ভাবছি যে এখানে কি আমরা ধরে নিচ্ছি একভাবে যে মানে দলিত এক্সপিরিয়েন্স, যেটা বারবার জোর দেওয়া হচ্ছে, বা এবং শেষ ওই শব্দটা তুলে নিই যেটা এক্সকাভেশনের কথা বলা হচ্ছে, যে মানে ক্যান ইট অ্যাকচুয়ালি বি রিট্রিভড, এবং এটা কি একটা আনমিডিয়েটেড দলিত এক্সপিরিয়েন্সের, মানে এটা নিশ্চয়ই তুই এটা বলবি না, কিন্তু আমার এখানটা ভয় এই গোটা পলিটিক্সটার একটা, যে মানে অ্যাকচুয়ালি what we are not talking in terms of an unmediated dolic experience. মানে this is a problem of experience, and it is extremely significant to underscore the fact that if you talk about, when we are talking about the experience of the underprivileged, of subaltern experience, that doesn't mean there is always a tendency that these experiences are being treated as real experiences, unmediated experiences. এবং যেখানটা আমরা মুশকিল হয় যে আমরা এইগুলোকে আনমিডিয়েটেড ধরে নিই, এবং the way these experiences are also mediated by the experiences of the dominant, of the upper class, so to say, or of the Anthropocene also. সেইটা খুব মানে মুশকিল হয়, মানে সেটা আমরা অনেক সময় গুলিয়ে ফেলি, সেটা খুব ইটস কাইন্ড অফ ক্যাচি, যে এই ক্ষেত্রে মনে হয় যে দলিতের এক্সপিরিয়েন্স বা ওমানের এক্সপিরিয়েন্স বা মানে গে মানুষের এক্সপিরিয়েন্স, হ্যাঁ, যে কোনো সাবঅল্টার্ন এক্সপিরিয়েন্সের যেন সেই সাবঅল্টার্ন আইডেন্টিটিটা যেন
ডিফাইন্ডই হচ্ছে ইন টার্মস অফ এক্সপিরিয়েন্স, এবং এই এক্সপিরিয়েন্সের নেচার হচ্ছে আনমিডিয়েটেড এক্সপিরিয়েন্স। জন স্কটের বিখ্যাত লেখা এভিডেন্স অফ এক্সপিরিয়েন্স, যখন যে কোনো মার্জিনাল ক্যাটেগরিকে ভাবতে গেলে যেন তার এক্সপিরিয়েন্সটাই একমাত্র ক্যাটেগরি হয়ে যায় যেটা দিয়ে তার আইডেন্টিটিটা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে এই পলিটিক্সের একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমরা বুঝতে পারি না যে কিভাবে এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো ভীষণ রকমভাবে মিডিয়েটেড থাকে মানে ডমিনেন্ট হেজিমনিক যে ডিসকোর্স দরকার। এবার তুই সেটা কখনোই বলছিস না, কিন্তু এই পলিটিক্সটা এই কথাটা বারবার করে বলে যেতে হবে যে আমরা যখন দলিত এক্সপিরিয়েন্স বলছি তখন আমরা কখনোই একটা আনমিডিয়েটেড এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি না। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে দলিত ন্যারেটিভের যে একটা বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে যে এটাকে গ্রাউন্ড করে, মানে দলিত ন্যারেটিভকে গ্রাউন্ড করে শুধু দলিতরা করে না, আমরাও গ্রাউন্ড করি, তাই না? আমরাও দলিতরা আসলে কি বলছে, what is actually the meaning of the Dalit narrative, as if something has been unsaid and the Dalits are now saying it, kind of supplementation, and Dalits are saying things which the upper caste could not say and which definitely is unaffected by the upper caste. সেই জন্য আমি যেখানে যেটা বলছি, আমার লাস্টের অংশে যেটা ছিল সেটা আমি অ্যাগনাটোলজিক্যাল কথাটা ইউজ করলাম এবং প্লাস্টিসিটির কথা ইউজ করলাম, মেশের কথা বলেছি। আমি এক ধরনের মেশের কথা বলছি যে মেশের মধ্যে আসলে দলিতরাও রয়েছে বা আরবান পুয়ারও রয়েছে। আরবান পুয়ার প্লাস্টিক ব্যবহার করছে। ধরা যাক একটা গল্প রয়েছে, সেই গল্পে দেখা যাচ্ছে যে প্রবল বৃষ্টি, সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে একটা শেডের একটা ঘরের মধ্যে সে আশ্রয় নিয়েছে এবং বৃষ্টিতে সেই ঘরের যে আবরণগুলো খসে খসে পড়ছে একটা পরে একটা, এবং সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্লাস্টিক দিয়ে আটকানো। তাহলে এই প্লাস্টিককে আমি কিভাবে দেখবো যে আমরা যে প্লাস্টিক দূষণ, প্লাস্টিসিটির যে থ্রেট টু দ্য হিউম্যানিটি, টু দ্য হিউম্যান সিভিলাইজেশন, যে প্লাস্টিসিটিকে বলা হচ্ছে, যে প্লাস্টিক এলিমেন্টকে বলা হচ্ছে আজ থেকে 10,000 বছর বাদে, 20,000 বছর বাদে মানুষ সভ্যতা না থাকলেও যে প্লাস্টিক থাকবে, এই প্লাস্টিক কি সেই প্লাস্টিক? আবার এই প্লাস্টিকটা তাকে প্রোটেক্টও দিচ্ছে করছে। তাহলে এই যে জিনিসটা, এখানে কোনো একটা অ্যাবসলিউট পজিশন আমি নিতে পারবো না। আমি আসলে ওই মেশের মধ্যে থেকে ভাবার চেষ্টা করছি কথাবার্তা। এটা যেমন সত্যি দিবেশের কথা ধার করে বলা যায় যে আমাদের পলিটিক্যাল কোনোদিনই প্ল্যানেটারিটিকে টাচ করতে পারে না, প্ল্যানেটারিটাকে বুঝতে পারে না। আবার প্ল্যানেটারিটাকে কি আমরা একদম কি বোঝার চেষ্টা করব না, নাকি আমরা সেটাকে অ্যাপ্রোচ করব? তাহলে ওই যে আনকনসিলমেন্টের লজিকটা দিয়ে আমরা যেন কোথাও একটা গিয়ে আর্থকে তৈরি করছি, সেই নির্মাণের জায়গাটাতে না গিয়েও এক ধরনের প্ল্যানেটারিটিরও কি এক ধরনের আনকনসিলমেন্ট হতে পারে, যেটা কিনা কোনোদিনই ওটার ওইখানে পৌঁছাতে পারছে না। মানে ধরা যাক পরের দিকে যেভাবে আগামবেন রিড করেছেন হাইডেগারকে, আগামবেনের মধ্যে কিন্তু ওই আনকনসিলমেন্টের কনসেপ্টটা অনেক স্পষ্ট। বিশেষ করে আগামবেনের একটা দ্য ওপেন বলে বই আছে, এই ওপেন বইটা নিয়ে আমি আগেও আলোচনা করেছি কয়েকবার। দ্য ওপেনে কিন্তু ওই আর্থ আর ওয়ার্ল্ডের স্ট্রাইকটা কথা বলা হয়েছে। দ্য ওপেন ইজ ইম্পসিবল, ইট ক্যানট বি কমপ্লিটলি ওপেন। দ্য ওপেন ইজ অলওয়েজ শাউটেড বাই দ্য আনকনসিলমেন্ট, মানে কোনোদিনই পুরোপুরি আবরণটা উন্মোচন হবে না। উন্মোচন প্রক্রিয়ার কথা বললে আমাদের আনকনসিলমেন্টের মধ্যে কনসিলমেন্ট শব্দটাও লুকিয়ে আছে, যেটা বলছে। তাহলে এই কনসিলমেন্টের প্রতি এক ধরনের মানে এক ধরনের আমাদের বিশ্বস্ততা বা এক ধরনের আনুগত্য আমার মনে হয় থাকা দরকার। আর দুটো কথা যেটা আমি বলতে চাই, যেটা স্পেসিফিক্যালি তোমার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত বা তোমার আলোচনার সাথে যুক্ত। একটা হচ্ছে যে ন্যারেটিভ, আমি অন্তত বলবো কে লেখক কি বলছে, হ্যাঁ, তার থেকেও লেখা কি বলছে তার প্রতি আমি বেশি মানে করি। কেননা লেখার জীবন, কিন্তু লেখার মধ্যে অনেক রিগ্রেসিভ কথাবার্তা থাকতে পারে, কিন্তু লেখার মধ্যে এক ধরনের এপিস্টেমিক ফ্লুইডিটি রয়েছে, হ্যাঁ, এক ধরনের কি বলবো, কাইন্ড অফ একটা প্লেটনিক ডেরিজিয়ান করিক পসিবিলিটি রয়েছে। যে করিক পসিবিলিটির আসলে ওর যে মিডিয়েশনসগুলো বা ওর যে ডিটারমিনেশনসগুলো তার বাইরে গিয়েও কন্টিনিউয়াসলি বেরিয়ে যায়। যেন খুব রিগ্রেস, আমরা যেমন বলি যে ওপেন টেক্সট ক্লোজ টেক্সটের কনসেপ্ট আমাদের ডিসকোর্সে আছে, যে খুব ক্লোজ টেক্সট, খুব ডিটারমিনিস্টিক টেক্সটের মধ্যেও তার টেক্সচুয়ালিটির মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে যেটা কিনা রিড করা যায়। অবশ্যই দলিত নেগেটিভগুলো অতটা ক্লোজ নয়, মানে দলিত নেগেটিভের মধ্যে এক ধরনের এসেন্সিয়াল, যেটা আমি গড়পড়তা যে দলিত নেগেটিভগুলো পড়েছি সেখানে খুব এসেন্সিয়ালাইজ স্ট্যাটিক কিছু কথাবার্তা বলা, গ্রাউন্ডেড কিছু কথাবার্তা বলা থাকে না। সেই টেক্সট, সেটা আমার টেক্সটের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক, কিন্তু সেটা না বললেও এটা বোঝা যায়
যে একটা টেক্সটে কি বলা হয়েছে তার থেকেও কিভাবে বলা হয়েছে এবং কিভাবে টেক্সটে এগিয়েছে, তার টেক্সটের যে টেক্সচুয়ালিটি, তার যে ন্যারেটিভাইজেশন, সেইটা বোধহয় কন্টিনিউয়াসলি, সেটার বোধহয় কোনো একটা কোথাও একটা আনকনসিয়াস। আমার খুব ইচ্ছে করছে রুনাকে করা ওই প্রশ্নটাতে ফিরে যেতে, সেই যে ভূতের তারা কি জেনে করছে না না জেনে করছে। অনেক সময় না জেনেও হ্যাঁ কেউ যদি কোনো কিছুতে গভীরভাবে বিশ্বাস করে বা অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়, আমি একটু আগে বাইরে বেরিয়ে ওকে বলছিলাম যে রামকৃষ্ণ মা কালীকে দেখেছে। হ্যাঁ, তুমি কোনোদিন কোনো ফ্রান্সের লোক যে ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে কোনো কানেকশন নেই, কি কোনোদিন মা কালীকে দেখেছে? দেখে। কিন্তু রামকৃষ্ণ তো বিশ্বাস করে মা কালীকে এবং মা কালীকে সে দেখে হচ্ছে। তাহলে কি মা কালী সত্যি আছে নাকি মানে রামকৃষ্ণ সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে? সত্যি মিথ্যের প্রসঙ্গ এখানে নয়, প্রসঙ্গ হচ্ছে যে অভিজ্ঞতা থেকে যে ন্যারেটিভটা তৈরি করছে, যে গল্পটা বলছে এবং গল্পটা কিভাবে বলছে, সেটা বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ। এবং গল্পের মধ্যে যেমন এসেনশিয়ালিজম থাকে, আবার এসেনশিয়ালিজমের থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। এবং তার সঙ্গে থেকে আমি যেটা আমার কাজের একটা বড় অংশ, অনেকদিন ধরে আমি কাজটা করছি, কিছুটা আমার পিএইচডি থিসিসেও ছিল, কিন্তু যেখানে এই দলিত ন্যারেটিভের ক্ষেত্রে মেজরলি, সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন অফ আফেজিয়া, দ্য কোয়েশ্চেন অফ আনসেবিলিটি। দিরিদের একটা বিখ্যাত লেখা আছে, হাউ টু অ্যাভয়েড স্পিকিং অফ ডিনায়ালস, হাউ টু অ্যাভয়েড স্পিকিং অফ ডিনায়ালস। মানে আমি না কথাকে কি বলে দিতে পারি, না কথাকে যদি আমি বলে দিই তাহলে সেটা কথা হয়ে গেল, আর কথা হয়ে গেলেই তো আবার সেটা ওই টাচিং আর নন টাচিং এর মতো। আমি যদি মনে করি এটাকে আমি ছুঁয়ে দিয়েছি, তাহলে তো আবার আমি ভুলে যাবো যে আমি ছুঁয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, ক্যান দ্য সাবঅর্ডিনেট স্পিকারই একদম তাই। মানে ক্যান দ্য সাবঅর্ডিনেট স্পিক বলেই লোকে বলে যে, লোকে মনে করে যে আসলে সাবঅর্ডিনেট কথা বলতে পারে, এটা একদম ভুল। হ্যাঁ, মানে কি কন্ডিশন সাবঅর্ডিনেটিকে কথা বলতে দেয় না, সেটাই। হ্যাঁ, তাহলে সে সাবঅর্ডিনেট থাকবে না, সেই তো এক ধরনের অ্যাপেজিয়ার কোশ্চেন, যেটা একদম হার্ট অফ দ্য কোশ্চেন অফ সাবঅর্ডিনেটি। সেটাকে আমার মনে হয় অ্যানথ্রোপোসেনের ক্ষেত্রেও, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অবশ্যই। এবং শুধু তাই নয়, আরেকটা যেটা আমি অ্যাড করবো, এই মেশ অ্যাস্থেটিক্সের কথা আমাদের ভাবতে হবে, যে অলরেডি কোনো একটা প্রোগ্রেসিভ পসিবিলিটি, বা প্রোগ্রেসিভও বলবো না, কোনো একটা র্যাডিক্যাল পসিবিলিটি কোনো একটা স্টেটমেন্টের মধ্যে রয়েছে বা কোনো একটা বইয়ের মধ্যে রয়েছে, মানে সেটা যে একটা পিওর বস্তু যেটা আমাকে পিওরলি ওই সমস্যার সমাধানের দিকে নিয়ে যেতে পারে, এইটা ভাবলে বোধহয় আর একটা নতুন সমস্যা তৈরি হয়। এবং এই সমস্যাটাই তো হয়েছে, এই সমস্যাটাকে ওভারকাম করতেই আমি বোধহয় দলিত ন্যারেটিভের সাহায্য নিলাম। তবে দলিত ন্যারেটিভের সাহায্য নিয়েছি একই জায়গায় আমি পৌঁছে গেলাম। হ্যাঁ, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? মানে কথাটা হচ্ছে যে একটা ইনএভিটেবিলিটি অফ দ্য অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক। মানে অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক ইজ ইনএভিটেবল। সেটা যদি প্ল্যানেটারি ভাবো আর যেই যা ভাবো সেটা, কিন্তু তার মানে কি অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিজম নয়, ইট ক্যান বি অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক, অ্যানথ্রোপিক, কিন্তু অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিজম নয়। হ্যাঁ, সেটা যেন না অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিজম নয়, কিন্তু আবার একভাবে অ্যানথ্রোপিক। হ্যাঁ, ভাববে কি করে, ভাবনাটাও তো এটা এই দিক থেকে আসে। কিন্তু তার মানে তো পলিটিক্সটা বন্ধ হয়ে যায় না। পলিটিক্সকে জিয়ে রাখার জন্য এই যে তুই বলছিস যে আবার আরেকটা, এবার এটাই আমাদের পলিটিক্স। কারণ এটা বারবার করে এটা বলতে বলতে থেকে থেকে যাওয়া, এটা আমি একাই কথা এই শাটলিংটা রয়েছে। যে আমি কথা এখানে কয়েকটা জিনিস বলার আছে, জাস্ট মানে কোনো প্রশ্ন না এটা। মানে তুমি যে টপিকগুলো নিয়ে আনলে, একদম ধরে নাও, আমি যেটুকু বুঝলাম, মার্জিনালিটিকে যদি মাঝখানে রাখি আমরা, তার চারপাশে তুমি কতগুলো ইস্যু অ্যারাইজ করবে, যেমন একটা প্ল্যানেটারি, একটা ওয়ার্ল্ডিং, একটা পলিটিক্স। আমার যেটা বারবার মনে হয়, মানে আমি তোমাকে এর আগেও বলেছি যে দেখো, আমি জল আছে আমার ব্যাগে আছে, থিওরি ঘাটার থেকেও আমি টেক্সট এবং ইনস্ট্যান্সে একটু বেশি জোর দিই। তোমার সঙ্গে আমার এই নিয়ে দীর্ঘ ডিবেট হয়েছে একটা সময়। তো আমার যেটা বারবার মনে হয় যে আমাদের মনে হয় খুব কাছাকাছি একটা অভিজ্ঞতা এটার আসে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে, সেটা হচ্ছে মরিচঝাঁপি। মরিচঝাঁপির থেকে বড় এই অভিজ্ঞতাটা আমাদের মনে হয় কিছু নেই। একদল নমশূদ্র লোক, তাদেরকে তুলে ফেলা হচ্ছে, তাদেরকে এনে দণ্ডকারণ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, এবং তারপরে তারা কোথাও গিয়ে ওয়ার্ল্ডিংয়ের জায়গায় যেতে চাইছে, যেখান থেকে পলিটিক্স তাকে বাধা দিচ্ছে, কিসের কারণ দেখিয়ে? প্ল্যানেটারি কারণ দেখিয়ে। আমার মনে হয় এই জায়গাটা আমাদের মনে হয় এই প্রসঙ্গে, তুমি যেহেতু স্টাডিটা শুরু করেছো, আমাদের মনে হয় এই কনটেক্সটটা নিয়ে আমরা আরো এগোতে পারি। হ্যাঁ, এই একদম যে এইটা নিয়ে, এই জায়গাটা নিয়ে বোধহয় আরেকটু ভাবলে আমরা আরো
একটা আমি বলবো না কনক্লুসিভ জায়গায় যেতে পারবো, বাট আরো জিনিসটা নিয়ে বিশদে আলোচনা সেটাই তো করতে পারবো। সমস্যা, যে প্ল্যানেটারিটি নিয়ে ভাবতে গেলে যদি আমি প্ল্যানেটারিটিটাকে সম্পূর্ণ মানুষের হিউম্যান সেন্ট্রিক চিন্তার বাইরে নিয়ে মনে করি, আসলে কিন্তু সেটা একরকমভাবে ডিটারমাইন, কার দ্বারা ডিটারমাইন, মেইন স্ট্রিম ন্যারেটিভগুলোর দ্বারা। তাহলে আমি অ্যানথ্রোপোসিনকেও পড়ছি, প্ল্যানেটারিটিকেও আসলে আমি ওই জায়গা থেকে পড়ছি, আমি অ্যানিমেলের কোশ্চেনটাকেও আসলে আমি ওই জায়গা থেকে বলছি, প্রিভিলেজ পজিশন থেকে। কিন্তু যে আন্ডার প্রিভিলেজ তার কাছে তো রিলেশনশিপটা ইজ অফ টুগেদারনেস এন্ড অলসো অফ কনফ্লিক্ট। একদম একদম তাহলে এর মধ্যে ডুয়ালিটিটা রয়েছে, একদম, এই ইট ইজ ডুয়ালিটি মার্কড বাই আ সার্টেন কাইন্ড অফ ডুয়ালিটি, একদম তাই না? একদম একদম, এবং এটাকে বাইনারি বলা যাবে না, ডুয়ালিটি বলতে হবে। কারণ তোমার অভিজ্ঞতা দিয়ে তুমি এটাকে মনে করছো যে এটা প্ল্যানেটারি, এটা ওদের পক্ষে, এটা প্ল্যানেটারির পক্ষে ক্ষতিকারক, কিন্তু যে আসলে ওই প্ল্যানেটারিটির জায়গাতেই রয়েছে, যে সাবজেক্ট হিউম্যান হয়েও সে আসলে ডিহিউম্যানাইজ, একদম তাহলে একদম তার অভিজ্ঞতাটা কিরকম? আবার ডিহিউম্যানাইজেশনকে আমি রোমান্টিসাইজ করছি তাও না, নয়, না। সেটা হওয়া উচিত না। না। কিন্তু আমাকে এই রেসপন্সিবিলিটি এমন একটা রেসপন্স যেটার এবিলিটি আমার সম্পূর্ণরূপে নেই, তাই না? একদম। মানে আমার যেটা বারবার Responsibility is always হাঙ্গরি incomplete. করতে গিয়ে মনে হয়েছে, এই ডিহিউম্যানাইজেশনটাকে অনেক বেশি রোমান্টিসাইজ করে দেখানো হয়েছে হাঙ্গরি। হ্যাঁ। আমি যে জন্য মানে আমার এই ন্যারেটিভটা ঠিক পোষায়নি, সোজা কথা বলছি। তো ওটাকে আমার মনে হয় যেন অথরের জায়গা থেকে না দেখে কোথাও গিয়ে ওই মানুষগুলোর ন্যারেটিভ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে ওই মার্জিনিটাকে মাঝখানে এনে বাকি চারটেকে যদি আমরা দেখি, বোধহয় আমরা আরেকটু বিশদে এই জায়গাটা দেখা দরকার। তুমি যেটা বলতে চাইছো, আমার মনে হয় এইটা ইনক্লুড করে আরেকটু বাড়ানো দরকার এই